સાગર તારવા જીનવાણી છે નૌકા ભલી, જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં. જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોયલો, मुझे पुण्य राशि फलो यहो गुरु कान तू नाविक मलो. मुझे पुण्य राशि फलो यहो गुरु कान तू नाविक मलो. अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंधर वीरकुंदना. अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंधर वीरकुंदना. बाह्यांतर विभवो तारा, तारे नाव मुमुक्षुना. बाह्यांतर विभवो तारा, तारे नाव मुमुक्षुना. सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे. अने ज्ञप्ति माही दरव गुण पर्याय विलसे. निजालम विभावे परिणति स्वरूपे जय भळे. निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषे काई न मळे. निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषे काई न मळे. हय्यूं सत सत ज्ञान ज्ञान धबके, ने वज्रवाणी छूटे. जे वज्रे सुमुक्षु सत्व जळके, परद्रव्य ना तो तूटे. राग द्वेष रुचे न जंपन मळे. भावेन्द्रिना अंशमा टंकोत्कीर्णय कंप ज्ञान महिमा. हृदये रहे सर्वदा. टंकोत्कीर्णय कंप ज्ञान महिमा. हृदये रहे सर्वदा. नीते सुधा चरण चंद्र तने नमो. नीते सुधा चरण चंद्र तने नमो. करुणाय कारण समुद्र तने नमो. हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो. हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो. आदासना जीवन शिल्पी तने नमो. आदासना जीवन शिल्पी तने नमो. ऊंडी ऊंडी ऊंडेथी सुख निधि सतना वायुनी ते वहन्ति.
અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી ખોયેલું રત્ન પામું મન રથ મનનો તો તૂટે રાગ રત્ન પામું મન રથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી પૂરજો શક્તિશાળી. सभी साधर्मी मुमुक्षुओं को सादर जय जिनेन्द्र। रविवार अध्यात्म प्रिय पंडित श्री दौलत सिंह जी द्वारा रचित छडाला ग्रंथ पर आधारित अध्यात्म योग दृष्टा परम तारणहार पूज्य कहान गुरुदेव श्री के आध्यात्मिक प्रवचन आज हम सुनेंगे। आज का प्रवचन नंबर है 17, ढाल नंबर है 3 और गाथा श्लोक नंबर है 8 और 10। प्रत्येक मंगलवार रात को पूज्य गुरुदेव श्री का 1 घंटे का प्रवचन पश्चात पंडित विद्वानों द्वारा प्रवचन में आए विषयों की व्याख्या तथा मुख्य बिंदु तथा श्रोता द्वारा कोई भी प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। जय जिनेन्द्र। तारीख 4/2/66 ने पूज्य श्री गांधी स्वामी ने श्री दौलतराम जी का 14वां त्रीजी दालना श्लोक 8-9 सरल प्रवचन नंबर 17। नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिद्धाणम नमो लोये सौ आयर्याम नमो लोये सौ उज्जायाम नमो लोये सौ त्रिकालवती श्रावणम ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान मंगलम रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारि भुजेन्द्र मोसुमंगलम नमः समरिस्ताराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुतनिदाता। आत्मदाता एनो भावार्थ सम्यक दर्शन विषय तो दृश्य एनी व्याख्या चालू व्यवहार सम्यक दर्शन विषय सम्यक दर्शन हो त्याने व्यवहार सम्यक दर्शन આવું હોય છે એમ વર્ણન કરે છે। સમજાણું કાંઈ એમાં અર્થનો થોડો ભાવાર્થ આકાશની વ્યાખ્યા આવી ને પહેલી સકળ દ્રવ્યો વાત જાત ને સુઆકાશ દિશાનો આકાશ નામનો સર્વવ્યાપક પદાર્થ છે એના બધા દ્રવ્ય રહ્યા એને સમ્યક વ્યવહાર સમ્યકમાં એને બરાબર જાણીને સર્જવા જોઈએ। જેમાં 6 દ્રવ્યોનો નિવાસ છે તે સ્થાનને આકાશ કહે છે। આખો નીચે આપ્યો છે પાણીમાં જેમ ભસ્મ નાખે અમારી જાય એમાં ખાંડ નાખે અમારી જાય સોય નાખે ને અમારી જાય દાખલો હિન્દીમાં બધા દાખલા આ છે હિન્દીમાં આપેલા ચલાવે એનું આ લખાણ છે એને આકાશ માનવો જોઈએ। જે પોતાની જવાય પલટે બીજાને પલટવામાં નિમિત્ત થાય એને નિશ્ચય કાળ કાળ દ્રવ્ય છે અસંખ્ય પ્રદેશ છે। કુંભારના ચાકને જેમ ખીલી હોય છે લોઢાની એમ જગતના પ્રાણીને જળ ચૈતન્ય પ્રણવવામાં કાળ દ્રવ્યનું નિમિત્ત છે।
શાક હાલે ને કુંભારનો ખીલી નીકળે ને નીચે ખીલી હોય ને ખીલી એમાં કાવદ્રવ બીજા દ્રવ્યને પરણવામાં નિમિત્ત છે. પરણમે તો સ્વયં પોતે આમ ભગવાને જોયેલા આ રીતનું સદ્રવ છે અને કેટલાક કાવદ્રવ માનતા નથી. શ્વેતાંબર કાવદ્રવ માનતા નથી. તો અહીં કહે છે કે વ્યવહાર સંકેતમાં સદ્રવ માનવા જોઈએ. ન માને તેને વ્યવહાર સંકેતમાં જ ભૂલ છે. સમજાણું કાંઈ દિવસ ઘડી અને વ્યવહાર કાળ કે છે. આવી રીતે અજીવ તત્વનું વર્ણન થયું. આશ્રવ તત્વનું વર્ણન એમાં મિથ્યાત, અવરોધ, પ્રમાણ અને કસાયુક્ત 5 ભેદ છે. એના આશ્રવ અને બંધ બંનેમાં ભેદ શું છે? મિથ્યાત્મ અને રાગદ્વેષ પરિણામથી ભાવ આશ્રવ છે અને તે મલિન ભાવોમાં ચિકાસનું અટકવું ચિકાસ કહે એને ભાવ બંધ કહે. એ જરી ભેદ પાડીને સમજાય આશ્રવ ત્યાગનો ઉપદેશ અને બંધ સંબર નેજરાનું લક્ષણ. જો આ તો હજી 9 તત્વોને તો જેમ જેમ માનવા એ તો વ્યવહાર સંકેત દર્શન લક્ષણ છે. નિશ્ચયમાં તો આત્મા નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ અખંડ આનંદનો પ્રતીતિ અનુભવમાં થવી. શુદ્ધ શું માને? ધૂળ ક્યાંથી માને? આ બધો વ્યવહાર એને વિકલ્પમાં આવો હોય છે. એવો વ્યવહારમાં હોય છે નિશ્ચય યથાર્થ હોય નહીં. નિશ્ચય હોય ત્યારે આવો વ્યવહાર એને હોય એમ સિદ્ધ કરે છે. યાદો કરે છે ને એ ઘણી વાત નથી સમજાણો. આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ વિનાયક સ્વરૂપ છે એમ અંતર નિર્ણય અનુભવમાં સમ્યક પ્રતીત હોવા છતાં સાથે વિતરાગ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી આવા હાથ તત્વના વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ છે તેનું ઉપાદાન આદિ નિમિત્ત આદિ બરાબર માનવા. આગળ દેવગુરુ શાસ્ત્ર ને કે છે હજી તો 9મી ગાથા. यही आत्म को दुख कारण साथे इनको तजिए. आश्रव छोड़वा युग છે मैंने मानू. जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कब हो न सजिए. समदम ते जो कर्म न आवे तो संबर आदरिए. तप बल ते विधि जरन निरजरा સાહી સદા કરીએ. દરેક શબ્દ ફેર પાડે દરેકમાં. મિથ્યાત્મા ઊંધી માનતા, વ્યવહારની આદિ ઊંધી માનતા આદિ અને આત્માને દુઃખનું કારણ છે એ બધા મિથ્યાત આદિ દુઃખના કારણ છે. આશ્રવ દુઃખનું જ કારણ છે. દુઃખનું કારણ સંયોગ નથી. સમજાણું કાંઈ? પ્રતિકૂળતા શરીરમાં રોગ ને નિર્ધનતા અને નર્કના સંયોગનું દુઃખ. નર્કમાં સંયોગ છે એ દુઃખ નથી. એ મિથ્યાતાદી દુઃખના કારણ તો એને ભગવાને કહ્યા છે. એને ઠેકાણે સંયોગને દુઃખનું કારણ માને તે આશ્રવ તત્વની એને ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? વિપરીત માનતા અને રાગદ્વેષના પરિણામ એ દુઃખનું કારણ છે. ભાવ આનંદનું કારણ છે, દુઃખનું કારણ. સંયોગ દુઃખનું કારણ નથી. નરકના સંયોગ આવ્યા, ઢોરમાં પ્રતિકૂળતા આવી કે મનુષ્યમાં નીચી કરડે, સર્પ કરડે, એ દુઃખનું કારણ નથી એમ કે છે. હું કીધું આ 2 વાર કહ્યું ને, હું કઈ ગયું છે એટલે યાદ નથી રહેતો એમ કે છે. સમજાણું નહીં? એ મિથ્યા શ્રદ્ધા, ઊંધી માન્યતા આ મને પ્રતિકૂળતા મને દુઃખનું કારણ, માન્યતા ઊંધી અને રાગદ્વેષ એ દુઃખનું કારણ છે. હું કીધું ને પેલું વાંચવામાં છે કે નહીં? એ ઉપરથી નહીં, અંદર જરી હાનું હે. એ મિથ્યાત્વાદી આત્માને દુઃખનું કારણ છે. એ કારણ છે. સંયોગ પ્રતિકૂળ, શરીરમાં રોગ, ટાંગો હલે નહીં, એ દુઃખનું કારણ નથી એમ કે છે.
જીવને કોને જડને છે સમજાણું કાંઈ છોકરાઓ પ્રતિકૂળ થાય, છોકરા જુદા પડે, વહેંચાઈ જાય, માટે આ દુઃખનું કારણ છે એમ નથી, એમ કે છે. ઊંધી માન્યતા, મને આમ થયું, મને આમ થયું, અને રાગ ને દ્વેષના ભાવ એ દુઃખનો કારણ છે. કેમ નોંધાય? ઊંધી માન્યતા, જે શુભાવ એ ધર્મ છે અથવા મને ઠીક છે, પાપમાં મને મજા પડે, એવો મિથ્યાત ભાવ દુઃખનું કારણ છે. સર્વ કરડે, વીછી કરડે, માથેથી સળા પડે, માથેથી જાણે 50 હોમમાં મોટી આ શું કહેવાય ખેંચી પડે, માથે કોઈ ઘણ મારે, એ દુઃખનું કારણ નથી. માથે કોઈ ઘણ મારે આ માથામાં, એ દુઃખનું કારણ નથી. ના, કોણ મારે છે? મારતું નથી, નડતું નથી એને. માર્યા એ દુઃખનું કારણ નથી. માર્યા છે ક્યાં? પણ સરોત ત્યાં આમ ફરે છે જરી શરીર પાસે, એમ એને ક્યાં અડ્યો છે? એને અડેલી મિથ્યા શ્રદ્ધા ને રાગ દ્વેષ ભાવ, એ એને દુઃખનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? એ અગ્નિમાં હાથ નાખ્યો, અગ્નિ દુઃખનું કારણ નથી. ઉના પાણી ધબધબતા તેલ ના કડાયામાં એને નાખ્યો, એમાં માણસને એ દુઃખનું કારણ નથી. દુઃખનું કારણ અંદરમાં મિથ્યા શ્રદ્ધા ને રાગ દ્વેષ ભાવ ઉભો કરી, એ મને આમ થયું, આને આ મને થયું, એવી મિથ્યા માનતા ને રાગ દ્વેષ નો ભાવ કરે, એ દુઃખનું કારણ છે. પણ છે કે નહીં? એમાં તમારા હાથમાં પાછું છે. સમજાણું કાંઈ? શું કહ્યું? પાછળ એ આત્મ કો દુઃખ કારણ, એ આત્મ કો દુઃખ કારણ, એમ છે ને. વિપરીત શ્રદ્ધા અને રાગ દ્વેષ ના પરિણામ, હરખ શોક ના ભાવ, એ આક્રવ છે. એ જીવને દુઃખનું કારણ છે. સ્વભાવ દુઃખનું કારણ નથી, સંયોગ દુઃખનું કારણ નથી. પણ છોકરા હારા થયા હોય એને પછી ભાગ હરખું કઈ ન આપે, હારા હતવે નહીં, તો દુઃખ થાય કે નહીં? એનું કારણ દુઃખનું ખરું કે નહીં? સમજાણું આમાં? છોકરો એને નથી ને પણ મફતનો માનીને બેઠો મૂંડ. છોકરો તો બીજો જીવ છે, કોકનો જીવ, એનો જીવ છે, એના રજકનું કોકના છે. તારે ક્યાં આવ્યું? પણ છોકરો ઈ રાગ એ મારી નાખે છે, જીવ કે છે. એ રાગ કરે ને વાંક કાઢે કોકનો, રાગ કરે, દ્વેષ કરે ને વાંક કાઢે કોકનો. મૂંડ છો, આશરો તત્વ ની તો ખબર નથી, એમ કે છે. ભૂલી જાય ઓલો રસ ચડી ગયો રૂંધો, છત્રિકા રંગ ચડ્યા એ ઉતરતા નહીં, એનો તો સમજે ફરી. સમજાણું? એ રંગ એવો ચડ્યો સવારથી સાંજ સુધી, અને આખી જિંદગી અને આનંદકાળથી. દુઃખનું કારણ કોણ હોય? કે જેમાં આત્મા આનંદ છે, એ આનંદની ઉલટી અવસ્થા એ દુઃખનું કારણ હોય. પ્રતિકૂળ અવસ્થા, જળની કે પરની પ્રતિકૂળ અવસ્થા દુઃખનું કારણ કેમ હોય? ન્યાય સમજાય છે કાંઈ? પર વસ્તુની પ્રતિકૂળતા, એમ એ તો માની પ્રતિકૂળતા શું? પોતાના આનંદની પ્રતિકૂળતા, આનંદ સ્વરૂપ છે એની પ્રતિકૂળતા, એટલે વિપરીતતા, એવો મિથ્યાત ભાવ ને રાગ દ્વેષ, એ દુઃખનું કારણ છે. સમજાય છે કાંઈ? બહારના સંયોગો નરકના, કે સ્વર્ગના, કે દરિદ્રતાના, કે નિર્ધનતાના, વાંઝિયાપણાના, વાંઢાપણા, તેમ 50 એમ સાંગા સહી દબાઈ ગઈ. હાય હાય, હવે મોટરમાં જોને મને આજે રાતે કહેતા
બાળક તો માહિતી મરી ગયો એક માણસ એ દુઃખ મોટર ફાટી અને એના ઉપર પેટ્રોલ પડ્યું દુઃખ નું કારણ છે એમ નથી. પર્યાય એનું હોવાપણું ત્રણમાં. હવે ત્રણમાં હોવાપણામાં એને આનંદ અને દુઃખ નું કારણ એના હોવાપણામાં હોય. બરાબર છે? હે મફત મૂંડ થઈને જ માને છે ગ્રહણ કરે છે કે દી ગ્રહણ કરી શકે છે કે દી માને છે. એ જ કે છે ને આ મારું આ મેં ગ્રહ્યું આ મેં છોડી માનતા છે. એ માનતા એને દુઃખ નું કારણ છે. વસ્તુ કેવી પકડી શકે છે? પર તો પર છે. આત્મા ક્યાં પરને પકડે છે ને પરને છોડે છે તો પર પડી જુદી જ પડી છે. પરના હુવાપણામાં આત્માનું હુવાપણું છે. પોતાના હુવાપણામાં પોતાના દ્રવ ક્ષેત્રકાળ ભાવના હુવાપણામાં બીજા દ્રવ્યના દ્રવ ક્ષેત્રકાળ ભાવના હુવાપણું નથી. સિદ્ધાંત બરાબર છે? શું કીધું કે આ આત્માના ચાર બોલ દ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ને ભાવ. દ્રવ એટલે ગુણ પર્યાય નો પિંડ, ક્ષેત્ર એટલે એનો પહોળાય, કાળ એટલે વર્તમાન દશા, ભાવ એટલે એની શક્તિ. એના હોવાપણામાં એને આનંદ ને દુઃખ હોય, એના હોવામાં ન હોય એ બીજી ચીજ એને આનંદ ને દુઃખ નું કારણ હોઈ શકે. સમજાણું કાંઈ? હવે એના હોવાપણામાં ભાવમાં દ્રવ્યમાં આનંદ છે તો એનું કારણ કરે અંદર પર્યાયથી તો પર્યાયમાં આનંદ આવે. એના હોવાપણામાં દ્રવ્યને ભાવમાં તો આનંદ પડ્યો છે. એના ક્ષેત્રની પહોળાઈમાં પણ આનંદ પહોળો એટલો પડ્યો છે. એવો અતિન્દ્રિય આનંદ જેના હોવાપણામાં છે એનું એને કારણ બનાવે તો પર્યાયમાં આનંદ થાય. અને પરના લક્ષ્ય કરીને એ મને ઠીક નથી એ આનંદ ઠીક નથી એવો કારણ બનાવે તો એ ભાવ એને મિથ્યા રાગ દુઃખ નું કારણ છે. બોલું નહીં આમાં સમજાય છે કે નહીં? એ છોકરાઓ સમજાય છે કે નહીં આમાં? જેના સત્તાના જે હોય તે તેને દુઃખ રૂપ કે સુખ રૂપ થાય. તો આ સિદ્ધાંત તે દુઃખ રૂપ સુખ રૂપ કેમ થાય? પણ એમાં છે ને એ આમાં સમજાય છોકરાઓ સમજાય છે કે નહીં આમાં? જેના સત્તામાં જે હોય તે તેને દુઃખ રૂપ કે સુખ રૂપ થાય. તો આ સિદ્ધાંત જેનામાં જે નથી તે નથી એમાં નથી એ નથી તે દુઃખ રૂપ સુખ રૂપ કેમ થાય? પણ એમાં છે ને એ આત્મામાં કર્મ નથી. આત્મામાં અને વાગે જમ્યો કે અગ્નિ આત્મામાં નથી.
સમજાણું કાંઈ સતન ઉદય જળમાં રહ્યો, આત્માનું ક્યાં બોલ્યું? સમજાણું નહીં? પેન્શન લાગ્યું એટલે આમાં સત થઈ ગયા, ક્યાં થઈ ગયું? કોણ થઈ ગયું? પર્યાયમાં ઓલી થઈ ગઈ હતી, પોતાની અસ્તિત્વમાં ખાલી પરને લઈને થીધો, પેન્શન લઈને થીધો, શું કહેવાય? સમજાણું કાંઈ? કોઈ પણ વસ્તુ એનો નિશ્ચય યથાર્થ શું છે તેનો નિર્ણય જોઈએ. એમને એમ દખામાં એમ નહીં હોવું જોઈએ કે એનો નિર્ણય કે જે ચીજ છે આત્મા, એ આત્મામાં દ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ભાવ 4 છે. દ્રવ એટલે તો શુદ્ધ આખું શક્તિનો પિંડ, ગુણ એટલે શક્તિ, ક્ષેત્ર પહોળાઈ છે અવગાહન, અને કાળ એટલે એની અવસ્થા. હવે એ 4માં અવસ્થામાં હોય એને સુખ દુઃખ થાય. કાયમનો આનંદ છે ગુણમાં છે. હવે એનો આશ્રય કરે તો પર્યાયમાં આનંદ થાય. એ પર્યાયમાં દ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં કઈ છે નહીં. પર્યાયમાં પરની પ્રતિકૂળતા મને આમ થયો એવો મિથ્યા શ્રદ્ધા અને રાગદ્વેષ ભાવ એની દશામાં થાય તે દુઃખ રૂપ ને દુઃખનું કારણ છે. ઉડી ગયું આમાં ભાઈ. અરે ભગવાન, એ તો ધર્માસ્તિકાય વત નિમિત્ત છે. અમલને ધર્માસ્તિકાય વત એક જ શબ્દ મહાસિદ્ધાંત ઉદ્ધવ સ્વામીનો. હા હા, બધાના ફરતા એક શબ્દ છે. પર્યાય તે તારી પર્યાય તને સુખ દુઃખ થાય કે બીજી ચીજ બીજાની પર્યાય તને સુખ દુઃખ થાય? સમજાનું કાંઈ? હા હા. પછી બહાર વળી શું થઈ ગયું પાછું? ભૂલી જતા છે જમભાઈ કેતો ઊંઘમાં કોઈ જમો. હા એમ થઈ જાય. ક્યાંય નિશ્રણ કાળમાં જમવું નથી લ્યો. ના માચું આ શરીરનું ના કોને કેવું આંગળી ને, અને કોને કેવું આખાને કેવું? આખું શરીર છે. આખું તો શરીર છે, આંખો તો કાન છે, આંખો તો નામ છે, આંખો તો આંખ છે, આંખો તો સાંભળી. કોને કેવામાં જમવાય? કલ્પિત ઉભું કરી એને પણ હકારમાં હકાર આવી જાય છે મારે. આ તો સતી ચીજ છે. સમજાણું કાંઈ? આ સર્વજ્ઞ ભગવાન કે છે એ આ તત્વો છે. આ તત્વો એવી રીતે ન માને તે એના વ્યવહાર સમ્યક દર્શનમાં ભૂલ છે એમ કે છે. સમજાણું કાંઈ? આશ્રવ એટલે મિથ્યા શ્રદ્ધા અને રાગદ્વેષ ભાવ, શુભાશુભા, એ દુઃખનું કારણ છે. એમ ન માનતા એથી તો શબ્દ લીધો એમ શબ્દ લીધો છે. એ હિ આત્મ કો દુઃખ એમ શબ્દ લીધો છે. એટલે નિશ્ચયથી એ દુઃખનું કારણ છે. સંયોગ પ્રતિકૂળ અનુકૂળ પર સત્તામાં રહ્યા એ દુઃખનું કારણ નથી એમ સંયોગ વ્યવહાર સંકિતમાં પણ એમ માને છે. નીચે સંકિતમાં આત્માના નિર્વિકલ્પની પ્રતિ તેનો અનુભવ શ્રદ્ધા છે. સમજાનું કાંઈ? જાણો મિથ્યાત આદિ દુઃખનું કારણ છે. જેટલી દુઃખ રૂપ છે એને દુઃખનું કારણ કયું છે? દુઃખ રૂપ જ છે એમ. વળી દુઃખ બીજું ને દુઃખનું કારણ બીજું એમ નહીં. એ કારણ ને રૂપ બે કારણ કઈ પોતે એક જ એમ કે છે. શું કીધું? વળી એમ કે એ આત્મ કો દુઃખ કારણ એટલે દુઃખ રૂપ વળી બીજી ચીજ છે અને દુઃખનું કારણ બીજી છે એમ છે. ભગવાન આત્મા અતિન્દ્રિય આનંદનો પિંડ કુંડ છે. એવી ઊંધી શ્રદ્ધા, વિપરીત માનતા ને રાગદ્વેષ એ જ પોતે દુઃખ રૂપ કહો કે દુઃખનું કારણ કહો. બીજું વળી કોઈ કારણ મૂક્યું એટલે કોઈ દુઃખ રૂપ બીજી ચીજ એમ તો આવે ને. હવે એમ દુઃખ રૂપ આ છે દુઃખનું કારણ બીજું કહેવાય નહીં. દુઃખ રૂપ આ દશા અને દુઃખનું કારણ બીજું કરાય તો મૂક્યું કે એ દુઃખનું કારણ છે એમ શબ્દ મૂક્યો છે. શું કીધું? એમ કે ભાઈ આશ્રવ થી દુઃખ રૂપ છે તો વળી એને એમ થાય કે દુઃખ રૂપ તો કારણ વળી બીજું છે. આ તો કઈ આત્મ કહો દુઃખ કારણ
એના શબ્દોમાં તો બહુ જરી સૂક્ષ્મતા ભરી છો પંડિત છે ને, અને બરાબર પહેલાના શાસ્ત્રને અનુસાર વાતને મૂકે છે. સમજાણું કાંઈ એ જમ્યો ભાગ્યો એ દુઃખનું કારણ નથી, એમાં દ્વેષ થયો એ દુઃખનું કારણ ને દુઃખરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ બાયડી છોકરા પ્રતિકૂળ બોલ્યા, હવે બેહો ને હવે મૂર્ખાઈ બહુ કરી અત્યાર સુધી, હવે ક્યાં સુધી કરવી છે? બાયડી છોકરા કે ઈ શબ્દો દુઃખનું કારણ નથી, તેમ એના આત્મા અને એનું શરીર દુઃખનું કારણ નથી. એ વખતે ઉઠાવેલો આમ કરે આમ કરે આમ કરે પર્વ શું છે, તારે શું છે? પણ એવી મિથ્યા માન્યતા અને રાગ દ્વેષ નો ભાવ તે દુઃખરૂપ. ગુણભાઈ આ તો સમજાય છે કે નહીં? આ તો બે ને બે ચાર જેવી વાત છે, પણ માણસને કઈ વિચાર જ ન મળે, મંથન ન મળે, મનન ન મળે, એમને એમ ગાડા હાંકી જાય અંધારે અંધારે, ખાડે પડે ક્યાં પડે એની કઈ ખબર ન મળે ને. હા 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 સમજાણું આમાં પણ સારો છોકરો થયો પણ આમ રવાયો બરાબર મોટો 50,000 ખર્ચા એના ભણવામાં, કયો જુદો ફટ દઈને એક પાઈ ન આપે. એ ઓલો બોલે ઉપરથી શું છે, અમે તમને અમને જન્મ આપ્યો છે, તમારી રમવાની વાસનામાં મારો જન્મ થઈ ગયો છે. શું છે કે છે એ દુઃખનું કારણ નથી. હા 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 સમજાણું કારણ સમજાણું કે કેમ મિથ્યા ભાવ ને રાગ ઉત્પન્ન કરેલું છે એ ચીજ કોઈ દુઃખનું કારણ છે. આવા વખતે એમ થાય છોકરા બોલે, છોકરા પણ બોલે, એ કોણ જળની પર્યાય છે, એનો આત્મા છે રાગ કરે છે, બીજું કરે છે દ્વેષ કરે છે, એનામાં રહ્યું. સમજાણું કાંઈ તમે અમને ઉપજાય નથી, અમે તો તમારા વાસનાની વૃત્તિમાં અમારો આત્મા આવી ગયો થઈ ગયા નહીં, અમારે કારણે, તમારે કારણે નહીં. હા મારી નહીં આવા બોલનાર હો મફતું દાખલો આપતું છે એમ નથી. હા હા બને છે ને, બનેલું છે, ઘરની વાત નથી. જે કઈ કહેવાત બનેલી સાંભળેલી બરાબર સાંભળ્યા નહીં. તમે તો ઉપર અમારા આખા વેપારના ધંધામાં ઘૂંસાઈ ગયેલા આખી જિંદગી, એટલે તમને ખબર નહીં શું થાય જગતમાં. આ તમને બરાબર સાંભળે છોકરે કીધું એના બાપ. હા હા ઓલો બાપ બહુ એના મંજા છે ભાઈ નહીં થઈ એ દીદીનું છે મેં ઉત્પન્ન કર્યા તમે અમારા માટે તમે તમારી મમતાથી છે, તમારી મમતાથી કરે નહીં. તમને ખબર એ હોય આમાં એ સંયોગો દુઃખ નું કારણ નથી. આ તો ઊંચામાં ઊંચો છેલ્લો દાખલો આપ્યો દુઃખ નો. હે એ દુઃખ નું કારણ નથી. મૂળ માને છે મફત નો એ મને તું કેદી એનો બાપ હતો ને એ કેદી તારો દીકરો હતો. મફત નો તે માન્યું ને એનો પછી આમ થાય એ તો તે રાગ ને લઈને દુઃખ માન્યું. બરાબર છે. હા એ દીકરાઈ શું હોય તેથી આ મિથ્યાત્વાદ ને છોડી દેવું જોઈએ. જુઓ છોડવું એને છે, ઓલી પ્રતિકૂળતા આવે ઓલો બોલતો બંધ થાય એટલે મૂકે છોડી દે બોલવું એમ નહીં. શું કીધું? તારે છોડી દેવું જોઈએ. મિથ્યા શ્રદ્ધા ને રાગ દ્વેષ ના ભાવ તને દુઃખરૂપ છે, તે કરેલા છે, તારાથી થયેલા છે, તારામાં થયેલા છે, માટે તારે તેને છોડી દેવા. બસ બીજો છોડે કે નહીં પેલા બોલતો બંધ થાય મને હક આવે. હવે આંબલ ને બોલતો બંધ થાય તે નહીં કારણ છે, તારે શું છું સમજાણું કે નહીં? આ મિથ્યા તને છોડી દેવું જોઈએ.
અરે છોકરા હારા હોય ને હું જે હો જરીક આમ માથું કે બાપુ બાપુ, પણ નો પ્રતિકૂળતા ને એમ કે એ દુઃખ નું કર નથી. બાપુજી આ માટે હાથ ફેરતા નહીં, આમ નીકળતા ને જોતા નહીં, અહીં નીકળે ને પાછળ જાય હાથ રાખતા, માથું ને હાથ રાખે એટલે ઓલું નથી. અહીં જતા હોય તમે જોયું કહો ને એ બધું નજરે. છોકરાઓ મોટા નહીં, પછી જેમ મોટા છે હરખા મનાવા છે ને એને કોઈ બાપ છે પણ એમ તમે ઓળખશે તમે મિત્ર ઠીક છે, હવે મોટા થયા, હવે તમને સ્વતંત્રતાની છૂટ છે એમ એને જોયું કામ એ સુખ નું કારણ નથી. સંસાર સુખનું એ કારણ નથી. કલ્પના કરી કામ નથી, એ તો કલ્પના તો રાગ છે. સુખનું કારણ માની છે દુઃખ છે. પ્રતિકૂળતા થાય, હા રાજા હોય એવા, પછી રાણી હોય રાણી, એવું મોટા ઘરથી આવી હોય ને એ કઈ એને 5-10 લાખ નો તાલુકાદાર છે, મોટો 50 લાખ હળવાઈ દે કે તમે જરાસન છે ને ખબર છે ને દરબાર કાળી નાગણ વાળી છે, સમજાય છે કાળી નાગણ આમ કરીને ધ્યાન રાખજો દરબાર, તમે પણ ગ્રહાણી છે. એમાં તો કેટલું બધું હોય ને. હા પણ હું એ દુઃખ નું કારણ તને ક્યાં છે? તે માન્યું છું કે મારી પ્રિય કાર્ય રાંગણાથી માનતા હતી, એ માનતામાં ઘા પીડ્યો તમે. હે આ સંસાર નો બધો આલેખ સંસાર આવો છે, એને મિથ્યાત્વાદીને છોડી દેવું જોઈએ. એને છોડવાનો એને વિકારી ભાવ તે ગયો છે, મિથ્યા શ્રદ્ધા રાગ એ તને દુઃખ નું કારણ તમારી છોડી દેવું, એ છોડવું જોઈએ. એ કેમ છૂટે એ પ્રશ્ન છે ને. આ તો અત્યારે સાધારણ તત્વની વ્યાખ્યા આવે છે ને. પછી જીવ આત્માના પ્રદેશોનું વિધિ છે ને, વિધિ એટલે કર્મ, કર્મોથી બંધાવું તે બંધ કહેવાય છે. દ્રવ્યબંધની વ્યાખ્યા લીધી છે, સમજાણું કાંઈ? દ્રવ્યબંધની વ્યાખ્યા લીધી છે. મુખ્ય ઘણા ઠેકાણે બંધમાં દ્રવ્યબંધની વ્યાખ્યા આવે છે. આત્મા બધા ઠેકાણે આવે. આત્મામાં બંધ જે થાય રજકણનો કર્મનો બંધ, એ આશ્રવથી બંધ થાય છે. એ બંધ છે કર્મના રજકણો એક પ્રદેશે થાય છે, એ બંધ કહેવાય છે. આ બંધ ક્યારેય પણ ન કરવો જોઈએ. એટલે બંધમાં નિમિત્તપણું કરવું જોઈએ નહીં, એને ઠેકાણે બંધ ન કરવો એમ કહેવામાં આવ્યું છે. કારણ કે બંધનું કારણ આશ્રવ છે, એટલે બંધ ન કરવો જોઈએ એનો અર્થ કે આશ્રવ કરવો ન જોઈએ, એટલે કે બંધ થાય નહીં. આ બંધ કબહુ શબ્દ છે ને, કબહુ ન થજીએ. અબંધ સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા, આત્મા તો અબંધ સ્વભાવી ચૈતન મૂર્તિ છે. એના ભાન દ્વારા આવા બંધને કોઈ સમય પણ રદ ન કરવો છે, બાંધવું નહીં, ન કરવું જોઈએ. એ બંધની વ્યાખ્યા થઈ. 9ની વ્યાખ્યા આવે છે ને મોક્ષ માર્ગ પ્રકારમાં. ફલાણું આ છે, આ તો બંધ કે અહિત છે, નિદ્રા કે હિત કારણ છે, મોક્ષ કે પરમ હિત છે, હવે સમજ આ શૈલી અહીં પરમ છે. હવે સંબરની વ્યાખ્યા, કષાયોનો અભાવ. કષાયમાં મિથ્યાતા બે ગુણ, ઇન્દ્રિયોનું અને મનનું જીતવું, ઇન્દ્રિયોને મન તરફના વલણને પાછું ફેરવવું, અને કષાયોનો અભાવ, જીતવાથી કર્મ ન આવે, એનાથી આવરણ આવતા નથી. એ સંવર તત્વ છે. કર્મ ન આવે તે સંવર તત્વ, એમ દ્રવ્ય સંવરથી વ્યાખ્યા કરી છે. ઓલા સમજાય છે કાંઈ? ઓલામાં દ્રવ્ય બંધથી વ્યાખ્યા કરી હતી, ઓલામાં ભાવ આશ્રયથી વ્યાખ્યા કરી હતી, ભાવ આશ્રય. અહીંયા પણ દ્રવ્ય કર્મ એટલે દ્રવ્ય સંવર. ભાવ સંવર થતા આત્મામાં એમ કહ્યું ને, કષાયનો અભાવ થતા અધિકારી સ્વભાવનો આશ્રયથી
કસાયનો અભાવ થતા ઇન્દ્રિય તરફનું વર્ણન કરતા અતિન્દ્રિય તરફ આવતા એને ભાવ થતા નથી, માટે કર્મ ન આવે, એમાં કર્મ આવતા નથી, એટલે ભાવ સંવર આવી ગયો, કર્મ ના આવે દ્રવ્ય સંવર થતું છે. તો સમજાણું આમાં એ સંવર ને ગ્રહણ કરવો, એ સંવર ને ગ્રહણ કરવું, આશ્રમ ને છોડવું કહ્યું હતું ને, આશ્રમ ને છોડવું કહો, સંવર ને ગ્રહણ કરવું કહો, બે એક વાત છે. પરિણામ આશ્રમ એ છોડવા લાયક છે એમ કીધું. હે ગ્રહણ કરવું જોઈએ થયું એ સંવરની વ્યાખ્યા થઈ. આદરવું. હવે તપ શક્તિથી કર્મોનું ધર્મ, કર્મોનું ધર્મ અહીં પરથી જવાબ નિદ્રા જાય છે. તપની શક્તિ એટલે કે આત્માના શુદ્ધતાના પ્રતપન દ્વારા ભગવાન આત્મા પરમ શુદ્ધ સ્વભાવ એની એકાગ્રતા દ્વારા પ્રતપન થવું, શુદ્ધતા શોભા થવી આત્માની દશામાં, એના દ્વારા એ ભાવ થઈ ગયો, ભાવ નિદ્રા થઈ ગયો. કર્મોનું જરણ એ દ્રવ્ય નિદ્રા થઈ ગયું. એક દેશ કરી દઉં, એક દેશ કરી દઉં ને નિદ્રા છે ને, આમાં દાખલા જોવાનું છે ને, એમાં મારે આ દાખલા બધા કરો અજીવમાં કહ્યું છે ને, એમાં કાળ ભરણમાં 5-5 નાખ્યા જો આકાશ છે ને લોકો થયો, પછી એક એકને ફરક એવો આંખો મૂકી એમાં 5 વરણ મૂક્યા, સમજે ને, આંખ કસાયેલો એને બધું મૂક્યું છે, મીઠામાં કેરી મૂકી છે, સરપરામાં મરચા મૂક્યા છે, બધું એક એક જે છે ને એ બધા મૂક્યા છે. હા, કડવામાં અમુકમાં કડવીમાં કોઈ ચીજ મૂકી, ખાટામાં કોઈ લીંબુ આડી મૂક્યા છે, બધા મૂકી, ગરમમાં કોઈ મૂક્યું છે, ઠંડામાં કઈ બરફ મૂક્યો લાગે છે, શીકડામાં કેમ દરેકમાં ચીજ મૂકી દીધી. એ બધા વર્ણન છે એ જળના સ્વભાવો છે એમ બધા. એનાથી થતી અને આત્મામાં અંતર અનુભવની દૃષ્ટિ દ્વારા, શુદ્ધતા દ્વારા તપ કહેવાય, શુદ્ધ દ્વારા તપ. એનાથી કર્મનું જરણ, કર્મનું કર્મ જો એ પણ દાખલા બેઠો વાહન છે ને, વાહન જો વાહન એમાં પાણી આવે, જો પાણી આવે છે એવું દાખલા છે. હા, પછી આ બાજુમાં એમાં જો બંધ થતો અટકે, પાણી આવીને અટકે, એમાં જો ભરાય છે, જો એને બંધ થતું દાખલા. પછી આમાં સંવર તત્વ અટકાયું છે, જો અહીં અટકાવે છે, કે આ રાખીને પાણી આવતું અટકાવે છે, અને આ નિદ્રા જે થોડું ખાલી કરે છે, અંદરથી આમ નાખે, ખાલી કાઢે પાણી થોડું થોડું એમાંથી કાઢે વાણમાંથી. એ 5માં દાખલા એને કીધું છે, સાધારણ માણસને ખ્યાલ આવે. આપણે છે નવી છપામાં છે ને, નવીમાં છે બધું, પણ આનું ચોખ્ખું નથી છપાનું. નવી છે ને, નવી આ નવી છે ને, હા હા આર્યમાં છે, પણ ચોખ્ખા નથી. આર્ય છે સમજાણું આમાં. તે નિદ્રાને હંમેશા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. ઠીક, તે નિદ્રાને હંમેશા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, શુદ્ધતા ઉગ્રતા હંમેશા કરવી જોઈએ. આત્માના અખંડ શુદ્ધ સ્વભાવ આનંદ, એના તરફની એકાગ્રતા વારંવાર કરવી જોઈએ, એને નિદ્રા કહેવામાં આવે. સમજાવવામાં આ મિથ્યાત્વાદી આત્માને દુઃખનું કારણ છે, પણ પદ આ દુઃખનું કારણ નથી. જો છે ને, વાયડી છોકરા, નિર્ધનતા, વાંધાપણું, ગરીબાઈ એ દુઃખનું કારણ નથી. દુઃખનું કારણ કે દીધું એ તો કલ્પનાથી માને છે, મને સુખનું નિમિત્ત કહેવાનું, પણ એ માને ક્યારે ને દુઃખ માને તો દુઃખનું નિમિત્ત કહેવાનું. એટલે ખરી કારણ તો ઉપાદાન નહીં, સિદ્ધ કર્યું થાય તો સમજાણું કાંઈ. સુખ માન્યો એનાથી તો સુખ ની કલ્પના, એ પણ દુઃખ છે, એમાં દુઃખ નું નિમિત્ત લીધો.
કારણ સુખની કલ્પના તારી છે, પ્રતિકૂળતાના દુઃખનું નિમિત્ત તો તારું છે કારણ તો. અરે આ એ તો એની અસ્તિત્વમાં છે, તારા અસ્તિત્વ ક્યાં છે? સારી વાત. હીરાભાઈ ફોકરા જેવા હારા હોય ને મીઠાશ લાગે કે એને લઈને મીઠાશ નથી લાગતી, એને પોતાના રાગને લાગે છે. હા, જાણ એવું એટલે હું પણ મીઠું કેવી હોય એટલે મારા મારે ઠીક છે. મીઠું કેવું કોને, કેવું કોને? ફળ વસ્તુમાં કલ્પના કરીને એવો કહીએ ગઢ થઈ ગયો, ગઢ ગાઢ જાણે આ મીઠું છે માટે આમ થાય, પ્રતિકૂળ છે માટે આમ થાય, એવું ગાઢ થઈ ગયું છે. જ્યાં પ્રતિકૂળ અનુકૂળતા ક્યાં એ તો છે બસ એટલું થયું. એક છે શું આત્મા છે, શરીર છે, હવે છે એમાં હાણું એમ કેમ છે? એ તો જ્ઞાન છે. એની કલ્પનામાં આવી ભાષા ને આવું માન આવું હોય ને, એ તો એને કલ્પ્યું છે, વસ્તુમાં એ છે નહીં. સમજાય છે કાંઈ? તેથી પોતાના દોષ મિથ્યા ભાવનો અભાવ કરવો જોઈએ. દુઃખ પોતે ઉત્પન્ન કરે છે એ ભાવને છોડવા જોઈએ. પરશુ સાથી પૂતગળોનો બંધ, ત્રણ બંધની વ્યાખ્યા કરે છે પ્રવચન સામે છે ને. એ પરમાણુ ભેગા થાય એના દ્રવ્ય બંધ કહેવાય છે. રાગાદી સાથે જીવનો બંધ અને અન્યુનો રાગાદી સાથે જીવનો બંધ, રાગની આર્યા શુદ્ધ સ્વભાવ રાગાદી એકત્વ થાય એ ભાવ બંધ. પરમાણુ આમ ભેગા થાય એ દ્રવ્ય બંધ, રજકણ સ્પર્શથી. આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવ છે તે પુણ્યપાપના વિકારથી એકત્વ થાય એ ભાવ બંધ. સમજાણો? અને અન્યોનો અવગાહ એ પૂતગળ જીવાતું બંધ, બે ભેગા જીવ ને પૂતગળ એક પ્રદેશ રહેવું એ ઉભય બંધ છે. રાગ પરિણામ માત્ર એવું જે ભાવ બંધ છે દ્રવ્યબંધ નો હેતુ હોવાથી, ખરેખર તો વિકારી પરિણામ એ ભાવ બંધ છે. એ દ્રવ્યબંધ જળ નો હેતુ હોવાથી તે નિશ્ચય બંધ છોડવા યોગ છે. નિશ્ચય બંધ છોડવા અહીં પાસમાં બંધ છોડવા કહ્યું છે ને. નિશ્ચય બંધ છોડતા દ્રવ્યબંધ થતો નથી. મિથ્યાત અને ક્રોધાદિ રૂપ ભાવ, ક્રોધાદિમાં માન આદિ લોભ આદિ આવી ગયો, તે સર્વને સામાન્યપણે કસાય કહેવાય છે. એને કસાય કહેવાય છે. જો મોક્ષ માર્ગમાં કહ્યું મિથ્યાતને પણ કસાય કહેવાય છે. એવા કસાયનો અભાવ તેને શમ કહેવામાં આવે છે. સમજાણો? શમ એટલે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ, એની શ્રદ્ધા અને શાંતિ એનું નામ શમ. એ મિથ્યાત અને કસાયના અભાવથી થાય. દમ એટલે જ્ઞાય શંકરથી એક ત્રિમુખાનું વર્ણન કર્યું. જ્ઞેય વસ્તુ અને જ્ઞાયક આત્મા, એને શંકર દોષ ટાળીને એટલે બેનું એકપણું ટાળીને જીતીને જ્ઞાન સ્વભાવ વડે અંદરથી અધિક આત્માને જાણે તેને નિશ્ચય નયમાં સ્થિત સાધવો ખરેખર જીતેન્દ્રી કહે છે. એટલે દમની વ્યાખ્યા એમ તો આત્મા ખંડ ઇન્દ્રિય, એના વિષયો અને જડ ઇન્દ્રિય એમાંથી પાછો હટી અને સ્વભાવમાં અતિન્દ્રિયમાં એકત્વ થાય, એને ઇન્દ્રિયોને દમી એમ કહેવામાં આવે છે. ભાવ ઇન્દ્રિય ખંડ જે છે, એક એક વિષયને જાણનાર જે વિષય છે એવા ખંડ લક્ષ્ય છોડી દઈ અખંડ જ્ઞાયક અતેન્દ્રિય ઉપર દ્રષ્ટિ કરી અને ખંડ ઇન્દ્રિયને જીતે, એને ઇન્દ્રિયોને જીતી અને એને દમન કર્યું એમ કહેવામાં આવે. સમજાણું કાંઈ? સમયસા એકત્રિત ના થાય. સ્વભાવ પ્રભાવના ભેદ જ્ઞાનના બળ વડે દ્રવેન્દ્રિય ભાવેન્દ્રિય તેના વિશ્વથી આત્માનું સ્વરૂપ જુદું એમ જાણવું એની વ્યાખ્યા છે. તેનું નામ ઇન્દ્રિયોનું દમન કહેવામાં આવે છે. પરંતુ આરાધીને પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ બાહ્ય વસ્તુના ત્યાગરૂપ જે મંદ કસાય તેનાથી ખરેખર ઇન્દ્રિય દમન થતું. શરીર આહારાદી કે ઇન્દ્રિયો મંદ થવાથી ઇન્દ્રિયનું દમન થતું.
શરીર આહાર અને ઇન્દ્રિય મંદ થવાથી કઈ ઇન્દ્રિયનું દમન થતું નથી, એક વાત. અને રાગની મંદતા થતા પણ ઇન્દ્રિયનું દમન થતું નથી, બે વાત. શું કીધું? આહારાદિ અને 5 ઇન્દ્રિયોનો વિષય એનો બાય વસ્તુ ત્યાગ અથવા ઘટનું ઓછું થવું એ દમન નથી, એક વાત. અને એમાં થતો મંદ કસાય એ પણ દમન નથી. સમજાણું કાંઈ? સંગર લીધો નહી. આ સમદમ તે જો કર્મ આવે તો ક્ષમતા ભાવ અને દમનનો અર્થ સંયોગો છૂટ્યા કે ઇન્દ્રિયો મોડી પડી, શરીર મોડું પડ્યું કે આર નો આવ્યો ને આર નો લીધો, એ દમન નથી, એ તો જડની પર્યાય થઈ. એના સંબંધમાં કઈ રાગની મંદતા કરી શુભ એ પણ ઇન્દ્રિય દમન નથી. સમજાણું કાંઈ? એ નહીં આર ઉપર ને એ દમન નથી એમ કે છે, એ તો જડની પર્યાય છે. એમાં દમન શું કરવું? એમાં ક્યાં દમન કરવું? શરીરને માવું પડવું હોય તો શરીરની પર્યાય છે. એમાં દમન શું કર્યું? હાથમાં ઇન્દ્રિયો મોડી પડી, પાતળી પડી, એમાં દમન શું કર્યું? એ તો જડની પર્યાય થઈ. અને એના સંબંધમાં કઈ રાગની મનતા કરી આર પાણીમાં અમુકમાં તો મંદ ભાવ થયો, એ કઈ દમન નથી, એ તો પુણ્ય ભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? સમર ભાવ નથી, સમર ભાવ કેવો છે ને કપડું પહેરતા અને એક અડધું ઉગાડું રાખતા, નહોતું કરતા પેલા. હા તો મીઠું ન ખાય, મીઠા બીજી મીઠા હોય મીઠું ન ખાવું એમ કે હા મીઠાના ત્યાગી, હા 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 ખરા મીઠાના ત્યાગી અંદરના. ખરેખર ઇન્દ્રિય દમન થતું કેમ કે તે તો શુભ રાગ છે, પુણ્ય છે, બંધનું કારણ છે. બંધનું કારણ છે એને દમન કહેવાય નહીં. જેમાં બંધનો અભાવ થાય એનું નામ સંબર. આશ્રમ બંધનું કારણ છે ને, આશ્રમનો અભાવ થાય એનું નામ સંબર. તો ઓલા કસાયનું મંદપણું કે શરીરનું મંદપણું થઈ જવું, ઇન્દ્રિયો મોડ પડી જવી, એ કઈ દમન? દમન તો સંબર ભાવ છે. રાગની મંદતા અને પરથી હટીને સ્વભાવ તરફની એકાગ્રતાથી જેટલો સંબર ભાવ થાય તેમાં બંધનું કામ અટકે છે. સમજાય છે કાંઈ? માટે એને સંબર કહેવાય છે. શુદ્ધાત્માને આશ્રિત સંજ્ઞાન દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ શુદ્ધ ભાવ તે સંબર છે. વિશેષ ખુલાસો થાય ભક્તિથી. શુદ્ધાત્મા જ્ઞાયક સ્વરૂપ આત્મા પૂર્ણાનંદ એને આશ્રિત સમ્યક શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્ર જે શુદ્ધ પર્યાય એ સમજ. પ્રથમ નિશ્ચય સમ્યક દર્શન થતા સ્વદ્રવ આલંબન અનુસાર પોતાનું ચૈતન ભગવાન એને શુદ્ધતાના જેટલું અવલંબન તેને અનુસારે સમરિદ્રા શરૂ થાય છે. નિમિત્તને અનુસારે દેહની મંદતા, ઇન્દ્રિયોનું દમન કે એને અનુસારે રાગની મંદતાને અનુસારે સંભાર શરૂ થતો નથી. સંભારની નિદ્રા તેમ શરૂ થતી નથી. સમજાણું કાંઈ? ક્રમે ક્રમે જેટલા અંશે રાગનો અભાવ, જેટલા અંશે સમનિદ્રા રૂપ ધર્મ થાય છે, નિમિત્તમાં ફેર પડે કે વિકારમાં તીવ્રમાંથી મંદનો ફેર પડે એ કઈ શુદ્ધતાનું કારણ નથી. એ સમનિદ્રાનું કારણ નથી. જેમાં બંધ અટકે ત્યારે તો શુભાશુભ ભાવ રહિત થાય ત્યારે અટકે. શુભાશુભ ભાવ રહિત ત્યારે થાય. સ્વભાવનો આશ્રય કરી શુદ્ધ શ્રદ્ધા જ્ઞાનને શાંતિ કરે એટલે અંશે સ્વભાવની શુદ્ધિ થાય તે સમનિદ્રાની શરૂઆત. સમજાણું કાંઈ? સ્વસન મુક્તાના બળથી સદાસુભ ઈચ્છાનો નિરોધ તે તપ છે. તપની કરી વ્યાખ્યા ઈચ્છા નિરોધ તપ કહેવાય છે ને. ઈચ્છા તો નિરોધ તો નાસ્તિથી થયું. અસ્થિથી પોતામાં થવું જોઈએ ને. શુદ્ધતા શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, પવિત્ર
એના સન્મુખ થઈને જેટલી શુદ્ધતાની ઉગ્રતા પ્રગટે એને તપ કહેવામાં આવે છે. એ તપથી નિદ્રા થાય. અપવાસ આદિના તપથી નિદ્રા બિદ્રા ન થાય. પરલક્ષે જેટલી રાગની મંદતાની ક્રિયા થાય એ બધો નિર્જરા ભાવ નથી. એ તો બંધ ભાવના કારણરૂપ આશ્રવ ભાવ છે. સ્વભાવ શુદ્ધ સ્વરૂપ ચૈતન એના આશ્રય જેટલો શુદ્ધતાનો ભાવ પવિત્ર પ્રગટે એ સમર નિદ્રાનું કારણ છે. એ નિદ્રાનું કારણ એટલે શુદ્ધતા અવધિ નિદ્રાનું કારણ તો નિદ્રા રૂપ કો સમજાય છે. અમારી વ્યાખ્યા આવી છે. પુનપાપ અશુદ્ધ ભાવ આત્માના શુદ્ધ ભાવ દ્વારા રોકવાથી ભાવ સમર છે અને એ અનુસાર નવા કર્મનો આપણું સ્વયં સ્વતઃ રોકાઈ જાય છે દ્રવ્ય સમર છે. એ ભાવને દ્રવ્યની વ્યાખ્યા કરી. અખંડાનંદ નિશુદ્ધાત્માના લક્ષના બળથી અંશે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ અશુદ્ધિની અંશે હાનિ કરવી એ ભાવ નિદ્રા. શુદ્ધિ વધવી અને તે સમયે ખરવાયું કર્મનો અંશે છૂટી જવું દ્રવ્ય નિદ્રા. લઘુન સિદ્ધાંત માંથી લીધું. જીવને તેના સ્વરૂપ સહિત ઓળખી પોતાને વાપરને જેમ છે તેમ માનવા આશ્રમને ઓળખી તેને એ રૂપ ખુલાસો કર્યો. માથે જે વાત કરી હતી ને પાઠમાં એને મોક્ષ માર્ગનો આધાર આપીને મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશમાં થયું. જીવ અજીવને તેના સ્વરૂપ સહિત છે. જીવ અજીવ દ્રવ્ય એનું સ્વરૂપ સ્વભાવ એનો સહિત ઓળખી પોતાને ને પરને જેમ છે તેમ માનવા એ જીવ અજીવનું માનતા કહેવાય. આશ્રમને ઓળખી તેને એ રૂપ માનવો છોડવાય કીધું ખરામાં. પાપના ભાવ જે દુઃખના કારણ એને ઓળખી એને હૈરૂપ જાણવા. બંધને ઓળખી તેને હૈરૂપ માનવો અને બંધને સજવો નહીં એમ કીધું હતું. સમજાય છે? એને અહિતરૂપ જાણવો. સંબરને ઓળખી તેને ઉપાદેય માનવો. સમર આદરીએ એમ કહ્યું ને આમાં આવ્યું હતું. સંબર આદરીએ નિદ્રાને ઓળખી તેને હિતનું કારણ માનવું. આત્મામાં જેટલી શુદ્ધ સ્વભાવની શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય એને હિતનું કારણ માનવું. એ મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશમાં ટોડરમલજીએ કહ્યું છે. આશ્રમનો દાખલા નીચે તો આવી ગયા બધા. સમજાણો? એ નવગાથા થઈ. હવે મોક્ષનું લક્ષણ પેલું રહ્યું. આ તત્વની ભેદવાળી શ્રદ્ધા તે વ્યવહાર સંકિત એમ કહ્યું છે ને. એ તત્વ આવી ગયા. જીવ અજીવ આશ્રવ સંબર નિદ્રા બંધને હવે મોક્ષ આવ્યો. આમાં વ્યવહાર સંકિત નું લક્ષણ બધું ભેગું થઈને પડતી અને દેવગુરુ શાસ્ત્ર નાખશે ને એમાં આવે. અને કારણ સકળ કર્મ તે રહિત અવસ્થાઓ સિદ્ધ મોક્ષ એક અવસ્થા છે એમ સિદ્ધ કરવું પ્રાપ્ત. સકળ કર્મ તે રહિત અવસ્થા સો શિવ સ્થિર સુખકારી ये विधि जो सरदा तत्वन की सो समकित व्यवहारी. વ્યવહાર સંકિત જીવ એટલે નિશ્ચય સંકિત હોય તો સમજાવું કાંઈ. આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદની મૂર્તિ અખંડ આનંદ છે એમ પુણ્ય પાપના રાગથી ભિન્ન પાડીને આત્માનો અનુભવમાં પ્રતિથી નિશ્ચય સંજ્ઞક છે. એ નિશ્ચય સંજ્ઞક હોય ત્યાં આવા વ્યવહાર સંકિત એને હોય છે. આવું હોવું જોઈએ એમ કે વ્યવહાર. દેવ જિનેન્દ્ર ગુરુ પરિગ્રહ બિન ધર્મ દયા જૂત સારો એવું માન સમકિત કો કારણ અસયંગ જૂત ધારો. સકલ કર્મ બધા કર્મોથી રહિત આખી કર્મથી રહિત એટલે હવે એને પાછું જન્મવું પડે કે અવતાર લેવો પડે એવું હોય નહીં. સકલ કર્મથી રહિત સ્થિર એટલે અવિનાશી સુખકારી અનંત સુખદાયક નાશ ન થાય એવું અનંત સુખદાયક હાલત પર્યાય તો મોક્ષ કહેવાય. દેખો મોક્ષ એક પર્યાય છે આત્માની. મોક્ષ ગુણ નથી, દ્રવ્ય નથી.
આત્માની અશુદ્ધ પૂર્ણ દશા એ સંસાર, શુદ્ધતાની અપૂર્ણ દશા એ મોક્ષનો માર્ગ, અને પૂર્ણ શુદ્ધ દશા એ મોક્ષ. એ બધી પર્યાયો છે. હજી તો સંકિત પર્યાયમાં વાંધા ઉઠતા લોકોને. સંકિત ગુણ છે કે પર્યાય છે? એક તમે પર્યાય કહો છો, પણ લખો, વિચારીને લખો, એ તો ગુણ છે એમ લખાણેલું છે. અહીં તો કહે છે કે મોક્ષ અવસ્થા છે. क्या धर्मचंद जी, मोक्ष पर्याय है અને मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? गुण है कि पर्याय है? पर्याय है. सम्यक दर्शन पर्याय है, सम्यक ज्ञान पर्याय है, चारित्र पर्याय अवस्था है. गुण तो टिकाव है. बराबर. गुण प्रगटे नहीं, प्रगटे ते पर्याय, टके ते गुण. સમજાણું કાંઈ? અનંત ગુણ સહિતનું ટકવું તે દ્રઢ, એક એક શક્તિ ગુણનું ટકવું તે ગુણ, અને પ્રગટ થવું તે પર્યાય. પર્યાય તો પ્રગટ છે. મોક્ષ દશા કઈ પ્રગટેલી નહોતી અનાદિથી. સમજાણું કાંઈ? એટલે કે છે અટળ અવિનાશી અનંત સુખદાયક ની દશા, તેને ભગવાન મોક્ષ કહે છે. એ મોક્ષ કહેવાય છે. એમ સમ્યક દ્રષ્ટિએ વ્યવહાર સંકિતમાં આને બરાબર માનવું. આ પ્રકારે જે સાત તત્વોના ભેદ સહિત, સાત ભેદ છે ને, શ્રદ્ધા કરવી કે વ્યવહાર સમ્યક દર્શન છે. જાણું કાંઈ? વિતરાગ સર્વજ્ઞ હિતોપદેશી સાચા દેવ, એને વ્યવહાર સંકિતમાં શોધવા. જનેન્દ્રદેવ વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર, એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકનું જેને જ્ઞાન, એવા સર્વજ્ઞ પ્રભુ એ વિતરાગ ગીતના ઉપદેશક એ અરિયન તરીકે લીધું છે. જનેન્દ્ર સાચા દેવ, એ તો સામાન્ય ઉપદેશ વિના લ્યો તો સિદ્ધ પણ દેવ આવી જાય છે. વિતરાગ સર્વજ્ઞને વિજ્ઞાન ઉપદેશ હરિહંત, વિતરાગ સર્વજ્ઞ પૂર્ણ સ્વરૂપ સિદ્ધ, એ સાચા દેવ. એને એ રીતે માનવા એ વ્યવહાર સંકેતનો વિષય છે. પરિગ્રહ બિન ગુરુ, 24 પરિગ્રહ તરીકે વિતરાગ ગુરુ એ દિગંબર ગુરુ, જેને 24 પ્રકારનો પરિગ્રહમાં એક વિકલ્પ ન હોય, જેને અંતર 3 કષાયનો અભાવ થયો એ ભાવ, બહારમાં એક વસ્ત્રનો તાણો ન હોય, વસ્ત્રનો તાણો પણ ન હોય, એવા ગુરુને જૈન દર્શનમાં નિગ્રંથ ગુરુ, વ્યવહાર સંકિતના કારણમાં એને દેવગુરુને ગણવામાં આવ્યા. સમજાણું કાંઈ? એના ગુરુમાં ભૂલ છે. વસ્ત્રપાત્ર સહિતને ગુરુ માને, નિગ્રંથ ગુરુ માને, સાધુ એને માને, એને તો વ્યવહાર સંકિતમાં ભૂલ છે. સમજાણું કાંઈ? એ જવાન ભૈયા, મુનિ દિગંબર મુનિ, આત્માના 3 કષાયનો નાશ, એમાં બાયમાં તદ્દન 24 પ્રકારનો કાંઈ વસ્ત્રનો તાણો ધાગો ન હોય, એને અહીંયા નિગ્રંથ ગુરુ મોક્ષ માર્ગમાં સંકિતના નિમિત્ત કારણ તરીકે એને કહેવામાં આવ્યા. એને એ રીતે જાણવા માનવા જોઈએ. અને સારભૂત અહિંસામય જન ધર્મ, સારભૂત અહિંસા એવો ધર્મ, રાગ રહિત આત્માનો ધર્મ, એવું બધાને સમ્યક દર્શનનું નિમિત્ત કારણ જાણવું જોઈએ. સમજાય છે? સમ્યક દર્શન નિમિત્ત કારણો વ્યવહાર સંકેતનું નિમિત્ત કારણ. સમ્યક દર્શન ને તેના 8 અંગો સહિત ધારણ કરવું જોઈએ. પછી સમ્યક દર્શન, આ બધું વ્યવહાર સંકેત કીધું. 8 તત્વની શ્રદ્ધા, સાચા દેવ, સાચા ગુરુ, સાચો અહિંસા ધર્મ, એને સર્જવું એ વ્યવહાર સંકેત છે. એના 8 અંગ સહિત ધારણ કરવું જોઈએ. आज हमने
अध्यात्म प्रेमी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ पर आधारित कहान गुरु देव का प्रवचन सुना। तो प्रवचन नंबर था 17, ढाल थी 3 और गाथा थी 8, 9 और 10। आप देंगे आज के हमारे वांचनकार श्री नितिन भाई शेठ, और आज के आए हुए प्रवचन में विषयों तथा व्याख्याओं पर वो हमें स्पष्टीकरण देंगे। तत्पश्चात किसी को समाधान हो, प्रश्न हो तो उनका समाधान भी देंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो अरियंताणां, नमो सिद्धाणां, नमो हरिणां, नमो उज्जयिनां, नमो लोये सर्वसाहुनां। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्च। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदारी जैन विकार। આજે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના 6 ધારા ઉપરના ત્રીજી ધાર ગાથા નંબર 8, 9 અને 10 ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીનું પ્રવચન, માર્મિક પ્રવચન આપણે સાંભળ્યું. આ જે ત્રીજી ધાર છે એમાં સૌથી પહેલા જ જીવને દુઃખનું કારણ સંયોગો નહીં પરંતુ મિથ્યાત્વ છે એ વાત સૌથી પહેલા બતાવવામાં આવેલી છે. એટલે જીવની માન્યતા એવી છે કે ફળ સંયોગો છે એ સુખ દુઃખનું કારણ છે. પુણ્યનો ઉદય હોય તો જીવ સુખી થાય છે, પાપનો ઉદય હોય તો જીવ દુઃખી થાય છે. એટલે સુખ દુઃખનું કારણ કર્મ છે એવું જીવ માને છે. એટલે અનાદિકાળથી જીવની આ માન્યતા છે. વાસ્તવમાં અહીંયા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચનમાં એ વાત આવી કે મિથ્યાત્વ છે એ સૌથી મોટામાં મોટું પાપ છે અને બધા પાપોની જનની એની માતા પણ મિથ્યાત્વ છે. એટલે વાસ્તવિક દુઃખનું કારણ જીવનું મિથ્યાત્વ કયો, મોહ કયો અથવા તો દર્શન મોહ એ મુખ્ય છે. એટલે મિથ્યાત્વના કારણે જીવને આ દુઃખ છે. મિથ્યાત્વ 2 પ્રકારના છે. અગ્રહિત મિથ્યાત્વ જે અનાદિકાળથી ચાલુ છે, અને બીજું ગ્રહિત મિથ્યાત્વ જે આ ભાવમાં નવું ગ્રહણ કરેલું હોય એને ગ્રહિત મિથ્યાત્વ કહે છે. અને અનાદિકાળથી જીવની જે વિપરીત માન્યતા ચાલે છે એ અગ્રહિત મિથ્યાત્વ છે. એટલે તત્વાર્થ સૂત્રમાં અગ્રહિત મિથ્યાત્વના 29 પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. એમાં સ્વપરનું એકત્વ એટલે કે શરીર સાથેનું એકપણું, પુણ્યમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ, પર પદાર્થમાં કર્તાપણું, પર્યાય બુદ્ધિ અને તત્વનું અશ્રદ્ધાન, સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણીમાં પણ શ્રદ્ધા ન હોવી. તો કે આવા 29 પ્રકાર મિથ્યાત્વના, અગ્રહિત મિથ્યાત્વના બતાવવામાં આવેલા છે. એ અનાદિકાળથી જીવને ચાલે છે. એટલે વાસ્તવમાં આ મિથ્યાત્વના કારણે જ બધા જ પ્રકારના પાપ છે, બધા જ પ્રકારના દુઃખ, એનું મૂળ કારણ આ મિથ્યાત્વ છે, વિપરીત માન્યતા છે. એટલે એટલા માટે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ જે 45 વર્ષ સુધી જે ઉપદેશની ધારા વહેરાવી એ ધારામાં મુખ્યત્વે મિથ્યાત્વનો નાશ કરી સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કેમ થાય એના ઉપાય ઉપર જ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ
પ્રવચન વધારે કરેલા છે. ખાસ કરીને દ્રવ્યાનુયોગના શાસ્ત્રો ઉપર વિશેષ પ્રવચનો છે. કારણ કે જીવનો હેતુ જ મિથ્યાત્વને દૂર કરી સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું એ આપણું ધ્યેય છે, આપણું લક્ષ્ય છે. એટલે આ બાહ્ય સંયોગો સુખ દુઃખનું કારણ નથી. આપણને પુણ્યના ઉદયમાં સુખ લાગે છે અને પાપનો ઉદય આવે, પ્રતિકૂળતા આવે એટલે આપણને દુઃખ લાગે છે. વાસ્તવમાં એ સુખ દુઃખ જે લાગે છે એ મોહના કારણે છે. એમાં મોહનીય કર્મ અને વેદનીય કર્મને એવો સંબંધ છે. એટલે જ્યારે વેદનીય કર્મમાં પુણ્યનો ઉદય આવે, સાતા વેદનીનો ઉદય આવે, ત્યારે મોહનીય કર્મમાં રતિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ રતિભાવ જીવને સુખ રૂપે વેદાય છે. ખરેખર સુખ છે નહીં, પણ સુખ જેવો અનુભવ થાય છે અને સુખ જેવું લાગે છે. એ રતિભાવના કારણે છે. એટલે વેદનીય કર્મમાં પુણ્યનો ઉદય આવે એટલે મોહનીય કર્મમાં રતિભાવ થાય એટલે એને સુખ રૂપે લાગે. અને વેદનીય કર્મમાં પાપ કર્મનો ઉદય આવે ત્યારે મોહનીય કર્મમાં અરતિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, જે એને દુઃખ રૂપે લાગે છે. એટલે વાસ્તવમાં તો એ પુણ્ય કર્મનો ઉદય હોય કે પાપ કર્મનો ઉદય હોય, એ બધા જ કર્મનો ઉદય દુઃખનું જ કારણ છે. સુખ પોતાના આત્મામાં છે. આત્માના અતિન્દ્રિય આનંદ તે સાચું સુખ છે. બહારના સંયોગોમાં ક્યાંય પણ એ સાચું સુખ છે નહીં. એટલે એ દુઃખનું કારણ અહીંયા પેલી 8મી ગાથામાં એ મિથ્યાત્વને કહેવામાં આવ્યું છે. અને એટલે જ મિથ્યાત્વને દૂર કરવા માટેનો ઉપાય પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ આપણને વારંવાર બતાવ્યો છે. ગુરુદેવ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય ઉપર જ મુખ્યત્વે વજન આપતા. કારણ કે બધા શાસ્ત્રનો સાર, ચારેય અનુયોગોનો સાર દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ એટલે કે પોતાના જ્ઞાયક સ્વભાવનો આશ્રય લઈ એ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરવું એ આપણું ધ્યેય છે, આપણું લક્ષ્ય છે. એટલે એ દુનિયા આખી પુણ્યથી ધર્મ માને છે. પુણ્ય ધર્મ છે અથવા પુણ્ય કરતા કરતા ધર્મ થશે એવી માન્યતા આખા જગતમાં પ્રવર્તે. ત્યારે ગુરુદેવ શ્રીએ એ પુણ્ય ને પાપ એ બંને સમાન છે. પાપને તો પાપ કહે જગ સહુ કોઈ, પુણ્ય તત્વ પણ પાપ છે કહે અનુભવી બુદ્ધ કોઈ. ગુરુદેવે એ વાત બતાવી કે ભાઈ પુણ્ય છે એ પણ પાપ જ છે, એ પણ બંધનું કારણ છે, એ પણ સંસારનું કારણ છે. એટલે પુણ્ય અને પાપ બંને સમાન છે, બંધનું કારણ છે, સંસારનું કારણ છે. એ સુખનું કારણ હોય, મોક્ષનું કારણ હોય તો એક પોતાનું સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કે મોક્ષ માર્ગથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને સમ્યક દર્શન છે એ ધર્મનું મૂળ છે. એટલે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવા માટેનો જ ઉપાય પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ આપણને બતાવ્યો છે. એટલે એ કાર્ય આપણે કરવાનું છે. બીજો મુદ્દો છે એ નિશ્ચય અને વ્યવહાર કાળનું સ્વરૂપ. 6 દ્રવ્ય છે એમાં કાળ દ્રવ્ય છે એટલે એ સ્વયં પોતે પલટે છે એટલે એ પરિણમે છે. અને બાકીના જે દ્રવ્યો છે જગતમાં એ બાકીના દ્રવ્યોના પરિણમનમાં નિમિત્ત કાળ દ્રવ્ય છે. એટલે એ સ્વયં પોતે પરિણમન સ્વભાવી છે અને જગતના બધા દ્રવ્યો પરિણમન સ્વભાવી છે. કારણ કે દરેક દ્રવ્યમાં દ્રવ્યત્વ નામનો સામાન્ય ગુણ છે. એટલે એનું પરિણમન દરેક દ્રવ્યનું નિરંતરપણે ચાલે જ છે. એક સમય પણ કોઈ દ્રવ્યનું પરિણમન અટકી નથી ગયું કે બંધ નથી થતું. નિરંતરપણે 6 દ્રવ્યનું પરિણમન ચાલુ જ છે. તો એ પરિણમનમાં જો નિમિત્ત હોય તો એ કાળ દ્રવ્ય છે. એને નિશ્ચય કાળ કહેવામાં આવે છે. અને સમયનું જે માપ છે, કલાક, દિવસ, અઠવાડિયું, મહિનો, વર્ષ, એ બધા વ્યવહાર કાળ કહેવામાં આવે છે.
એટલે એ કાળ દ્રવ્યની સંખ્યા અસંખ્યાત છે. એ લોકાકાશના પ્રદેશો અસંખ્યાત છે અને દરેક લોકાકાશના એક પ્રદેશે એક કાલાણુ રહેલા છે અને એ કાળ દ્રવ્ય પરિણમનમાં નિમિત્ત છે. શ્વેતાંબર લોકો એ કાળ દ્રવ્યને માનતા નથી, એ 5 જ દ્રવ્યને માને છે. તો એ ખરેખર સત્ય નથી. જગતમાં 6 દ્રવ્ય છે, એ વ્યવસ્થા જેમ છે એમ છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર ત્રણેય કાળમાં આ એક જ વસ્તુ સ્થિતિ રહે છે કે 6 દ્રવ્ય એ 6 દ્રવ્ય રૂપે જ કાયમ રહે છે. એ 6 માંથી 5 નથી થતા કે 6 માંથી 7 નથી થતા. એટલે એક વસ્તુ વ્યવસ્થા છે, 6 દ્રવ્ય છે. ત્રીજો મુદ્દો છે ભાવબંધ અને દ્રવ્યબંધની વ્યાખ્યા. એટલે રાગ દ્વેષ આદિ વિકારી ભાવોમાં રોકાઈ જવું, જે જીવમાં જે રાગ દ્વેષ મોહ ક્રોધ માન માયા લોભ વિષય કસાય ઇન્દ્રિયના વિષયો આદિ જે વિકારી ભાવ છે એમાં રોકાવું, અટકવું, એને ભાવબંધ કહેવામાં આવે છે. અને પૌદ્ગલિક કર્મનું એક ક્ષેત્રે અવગાહ બંધન થવું એને દ્રવ્ય બંધ કહેવામાં આવે છે. એટલે જીવના રાગદ્વેષના પરિણામમાં અટકવું, રોકાવું એ ભાવબંધ છે. અને એ સમયે પૌદ્ગલિક કર્મનું આત્માની સાથે એક ક્ષેત્રે અવગાહ બંધન થવું એ દ્રવ્ય બંધ કહેવામાં આવે છે. એટલે આશ્રવ અને બંધ એ બે યુગલમાં હોય છે. કર્મોનું આવવું એ આશ્રવ છે અને બંધ એટલે એક ક્ષેત્રે બંધન થવું. આશ્રવ બંધ યુગલમાં છે, એ રીતે સંવર અને નિર્જરા એ પણ યુગલમાં છે, બે સાથે જ હોય. આશ્રવ અને બંધ એક સાથે જ હોય, એક જ સમયે બે હોય, એમાં સમયભેદ નથી. અને સંવર અને નિદ્રા પણ યુગલમાં છે, એક જ સમયે હોય છે. સંવર અને નિદ્રા પણ એક જ સમયે હોય છે, એમાં પણ કાળભેદ નથી. એટલે આશ્રવનો વિરોધી સંવર છે અને બંધનો વિરોધી નિર્જરા છે. તો એ ભાવબંધ અને દ્રવ્યબંધ એ પ્રકારના વાત કરી. પછી એના પછી તપની વ્યાખ્યા બતાવી છે. તો જે ઈચ્છાનો નિરોધ એ તપ બતાવ્યું કે સ્વસન્મુખતાના બળથી શુભ અશુભ જે ઈચ્છાઓ છે એનો નિરોધ થવો એને તપ કહેવામાં આવે છે. તો એ તપ છે. વાસ્તવમાં પ્રવચન સારમાં પણ ગાથામાં આવે છે કે સ્વરૂપ વિશ્રાંત નિસ્તરંગ ચૈતન્યનું પ્રતપન ઇતિ તપ. એટલે સ્વ સ્વરૂપમાં ચૈતન્યમાં પ્રતપન થવું, એનું દેદીપ્યમાન થવું એને તપ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ચારિત્રની ઉગ્રતા એ તપ છે. એટલે આત્માની જે નિર્વિકલ્પ દશા છે, સ્વ સ્વરૂપમાં રમણતા છે, લીનતા છે, એ ચારિત્ર છે. અને ચારિત્રની જે ઉગ્રતા છે એને તપ કહેવામાં આવે છે. આ નિશ્ચય તપ, વાસ્તવિક તપ આ છે. અને આ તપની નિશ્ચય તપની સાથે બહારમાં 12 પ્રકારના તપ હોય છે, એ વ્યવહારથી છે. એટલે આત્માનો જેને અનુભવ છે, આત્માની જેને શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ છે, એ અનુસાર બહારમાં એવો વ્યવહાર શુભ ભાવ એને હોય છે. એટલે મુનિ દશા હોય તો એને 3 કસાયના અભાવપૂર્વક સકલ ચારિત્ર દશા પ્રગટ થયેલ છે. તો બહારમાં એને 28 પ્રકારના મૂળ ગુણનું પાલન પણ હોય છે. એટલે નિર્વિકલ્પ દશા હોય ત્યારે પોતાના આત્માના અતિન્દ્રિય આનંદમાં લીનતા હોય, અને મુનિરાજને જ્યારે સવિકલ્પ દશા આવે ત્યારે એને આવા 28 પ્રકારના મૂળ ગુણ, એ 12 પ્રકારના તપ છે, સમિતિ ગુપ્તિ આદિ, એમાં એનું પ્રવર્તન શુભ ભાવમાં પ્રવર્તન હોય છે. એને વ્યવહારથી તપ કહેવામાં આવે છે. પણ એ નિશ્ચય તપ હોય તો એને વ્યવહાર તપ કહેવામાં આવે છે. એ નિશ્ચય પ્રગટ થયું ન હોય અને બહારમાં એ વ્રત તપને પાડે તો એને તપ કહેવામાં આવતું નથી.
આ ઘણા લોકો ઉપવાસ કરે, અઠાઈ કરે, માસ ખમણ કરે, વર્ષી તપ કરે, અને લોકો એમ કહે કે આ એ તપ કર્યું છે. એમ માણસો સાતા પૂછવા જાય ને એની પ્રશંસા કરે, પણ સમ્યક દર્શન વિના સાચું તપ બની શકે જ નહીં. સમ્યક દર્શન પછી જ તપ હોય છે. એટલે અજ્ઞાનીને જે તપ છે એ સાચું તપ નથી. એ અનશન એટલે કે ઉપવાસ કે એટલે આહારનો ત્યાગ કર્યો હોય પણ વિષય કસાયનો ત્યાગ બની શકતો નથી. એટલે અજ્ઞાની હોય એને વિષય કસાયનો ત્યાગ થાય નહીં. એ કદાચ આહારનો ત્યાગ કરે, પણ ઉપવાસની વ્યાખ્યામાં જ એવું કીધું છે કે વિષય કસાય અને આહાર એ ત્રણેયનો ત્યાગ હોય એને ઉપવાસ કહેવામાં આવે છે. એટલે દ્રવ્યલિંગી મુનિ હોય મિથ્યા દ્રષ્ટિ, એ ભલે 28 પ્રકારના મૂળ ગુણનું પાલન કરતો હોય તો પણ એને એ તપ કહેવામાં આવતું નથી. એ વ્યવહારથી પણ એને તપ કહેવામાં આવતું નથી. કારણ કે નિશ્ચય પ્રગટ થયું હોય તો એને વ્યવહાર નામ આપવામાં આવે છે. એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી મુનિ હોય એ ભલે 28 પ્રકારના મૂળ ગુણનું પાલન કદાચ કરે, ભાવલિંગી મુનિ જેવું બહારમાં આચરણ હોય તો પણ એને એ વ્યવહારથી પણ તપ કહેવામાં આવતું નથી. પછી ભાવ મોક્ષ અને દ્રવ્ય મોક્ષનું સ્વરૂપ છે એ આગળની 9મી ગાથામાં બતાવ્યું છે કે જીવના જે અશુદ્ધ પરિણામોનો અભાવ થઈ એ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ દશા પ્રગટ થઈ એ ભાવ મોક્ષ છે. અને એ સાથે કર્મનો અભાવ થવો એને દ્રવ્ય મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. એટલે અરિહંત ભગવાન છે એને ભાવ મોક્ષ છે. સિમંદર ભગવાન અત્યારે બિરાજે છે તો એમને ભાવ મોક્ષ છે પણ દ્રવ્ય મોક્ષ નથી, કારણ કે 4 અઘાતી કર્મો હજી બાકી છે. અને સિદ્ધ ભગવાન છે એને ભાવ મોક્ષ અને દ્રવ્ય મોક્ષ બંને છે, કારણ કે 8 પ્રકારના કર્મના અભાવપૂર્વક એટલે કે સમસ્ત પ્રકારના કર્મથી રહિત અશરીરી દશા પરિપૂર્ણ શુદ્ધ દશા એને પ્રગટ કરી છે. અવ્યાબાદ સુખ એને પ્રગટ કર્યું છે. તો એ સિદ્ધ પરમાત્મા છે, જે નિકલ પરમાત્મા છે, તો કે એને ભાવ અને દ્રવ્ય બંને પ્રકારના મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. અરિહંત ભગવાનને ભાવ મોક્ષ છે એટલે એને અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ થયા છે. 4 ઘાતી કર્મનો અભાવ છે પણ હજી અઘાતી કર્મનો સદભાવ છે ત્યાં સુધી એને પરિપૂર્ણ શુદ્ધ દશા નથી, અવ્યાભાસ સુખની પ્રાપ્તિ હજી થઈ નથી. એટલે અઘાતી કર્મનો અભાવ થાય ત્યારે પરિપૂર્ણ શુદ્ધ દશા અશરીરી દશા પ્રગટ થાય, સમસ્ત કર્મ રહિતની દશા પ્રગટ થાય. એને દ્રવ્ય અને ભાવ અને દ્રવ્ય એ પ્રકારનો મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. એટલે સિદ્ધ ભગવાન છે એને ભાવ મોક્ષ અને દ્રવ્ય મોક્ષ બંને પ્રકારના મોક્ષ કહેવામાં આવ્યા છે. એના પછી જીતેન્દ્રિયપણું કોને કહે છે તો કે 31મી ગાથાનો આધાર આપ્યો કે આમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ કે સમયસારની 31મી ગાથામાં એ બતાવ્યું છે કે દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય, ભાવ ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયના વિષયભૂત જે પદાર્થો છે તો કે એમને પોતાનાથી ભિન્ન જાણી પોતાના આત્માને જે અનુભવે છે એને જીતેન્દ્રિયપણું કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ઇન્દ્રિયોને જેને જીતી છે, જીતેન્દ્રિયપણું, એ 31મી ગાથામાં કીધું છે. એટલે 31મી ગાથામાં એમાં જે જીવનો આત્માનો જે અનુભવ છે એટલે કે ઇન્દ્રિયના વિષયો દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય અને ભાવ ઇન્દ્રિય. એટલે દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય એટલે એ 5 ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે એમનાથી રહિત, ભાવ ઇન્દ્રિય એટલે ખંડ રૂપ પ્રવર્તતું પોતાનું જે જ્ઞાન છે એ અખંડ જ્ઞાનને અખંડ જ્ઞાનથી પોતાના ખંડ રૂપ જ્ઞાનને જે અલગ કરે, અને ઇન્દ્રિયના વિષયો જે અસંગપણાથી પોતાના ઇન્દ્રિયના વિષયો છે એને જુદા જાણે, તો કે એને આવા એ જીતેન્દ્રિયપણું કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે એ
31મી ગાથામાં જીતેન્દ્રીપણું બતાવ્યું છે. એમાં 32મી ગાથામાં એ જીત મોહપણું બતાવ્યું છે, એટલે મોહને જીતવામાં આવ્યો છે એ બતાવવામાં આવ્યું છે. અને 33મી ગાથામાં ક્ષીણ મોહ બતાવવામાં આવ્યો છે. એટલે એ 32મી ગાથામાં ભાવ્ય ભાવક સંકર દોષનો અભાવ બતાવ્યો છે ને 31મી ગાથામાં મિથ્યાત્વનો અભાવ થઈ આત્માનો અનુભવ બતાવવામાં આવ્યો છે. અને 7મું વ્યવહાર સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ, એટલે જેને નિશ્ચય સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયું હોય એને વ્યવહાર સંકિત હોય છે. નિશ્ચય સમ્યક દર્શન આત્માનો અનુભવ છે, તો કે આત્માના અનુભવપૂર્વક એ 7 તત્વોનું ભેદ સહિત જે શ્રદ્ધાન છે એને વ્યવહારથી સંકિત કહેવામાં આવે છે. અથવા તો દેવગુરુ ધર્મ છે એની શ્રદ્ધા એ પણ વ્યવહારથી સંકિત કહેવામાં આવે છે. અથવા નિશ્ચય સમ્યક દર્શન સહિત જેને 8 ગુણો નિસંગપણું, નિકાંક્ષપણું, નિર્વિચિકિત્સા આદિ 8 ગુણોની જે પ્રગટતા થાય એને પણ વ્યવહારથી સંકિતપણું કહેવામાં આવે છે. અને નિશ્ચય સમ્યક દર્શન પૂર્વક પ્રસમ, સંવેગ, અનુકંપા અને આસ્તિકાય આ 4 ગુણોની જે પ્રગટતા થાય એને પણ વ્યવહારથી સંકિત કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રસમ એટલે અનંતાનુબંધી મિથ્યાત્વના અભાવપૂર્વક કસાયોની જે મંદતા થવી એને પ્રસમ કહેવામાં આવે છે. આપણે કહીએ પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી મહાત્મો જયો, એટલે અનંતાનુબંધી મિથ્યાત્વના અભાવપૂર્વક કસાયની જે મંદતા એને પ્રસમ કહેવાય છે. સંવેગ એટલે ધર્મ અને ધર્મના ફળમાં જે ઉત્સાહ રાખવો એ સંવેગ છે. અનુકંપા એટલે સ્વપરની દયાનો ભાવ છે. અને આસ્તિકાય એટલે 6 દ્રવ્ય અને 9 પદાર્થનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન એને આસ્તિકાય કહેવામાં આવે છે. તો જેને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયું છે, આત્માનો અનુભવ થયો છે, એને બહારમાં આ પ્રકારના 7 તત્વનું જે ભેદ સહિત શ્રદ્ધાન હોય તો એને વ્યવહારથી સંકિત કહેવામાં આવે છે. અને એ પ્રકારે એ નિશ્ચય અને વ્યવહાર સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે. કોઈના પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. કોઈને પણ પ્રશ્ન હોય તો હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે. રશ્મિજી. जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आपने बताया था कि आश्रव को रोकने वाला संवर है और बंध को रोकने वाला निर्जरा है, जबकि आश्रव और बंध दोनों को रोकने वाला संवर होता है। सर ऐसा कैसे? रोकने वाला नहीं, उसका विरोधी है। आश्रव का विरोधी संवर है। हाँ। और बंध का विरोधी निर्जरा है। हाँ। आश्रव का मतलब कर्म का आना, वो आश्रव है। और एक क्षेत्र कर्म का बंधन होना, वो बंध है जी। वो बोलिए आप। जी आप बताइए। तो वो आश्रव बंध है, वो एक ही समय एक ही साथ होता है। और उसका विरोधी संवर और निर्जरा है। आश्रव का मतलब कर्म का आना, वो आश्रव है। और कर्म का रुकना, वो संवर है। बंध यानी कर्म का एक क्षेत्र बंधन होना, वो बंध है। और कर्म का करना, वो निर्जरा है। आश्रव का विरोधी संवर है, बंध का विरोधी निर्जरा है। आश्रव बंध का विरोधी संवर और निर्जरा है। अच्छा, बराबर। और एक चीज और आपने कहा द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और नो इंद्रिय। तो गुरुदेव ने कहा भावेंद्रिय मीन्स खंड खंड ज्ञान। तो खंड खंड ज्ञान क्या होता है? वर्तमान में हमारा जो ज्ञान है वो खंड खंड रूप प्रवर्तन होता है। वास्तव में तो आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान है, उसकी ताकत तो केवल ज्ञान अंदर भरी पड़ी हुई है। लेकिन वर्तमान में हमारा जो ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान, वो अल्प ज्ञान है।
तो वो अल्प ज्ञान है। तो वो ज्ञान में हम क्या मानते हैं कि खंड खंड रूप ज्ञान को हम मानते हैं। हमारा उपयोग एक में से दूसरे में जाता है। कि सबसे पहले कुर्सी को जाना, उसके बाद टेबल को जाना, उसके बाद पुस्तक को जाना, तो एक के बाद एक जानता है। वो खंड खंड रूप हमारा ज्ञान प्रवर्तता है। वास्तव में भगवान का जो केवल ज्ञान है वो बिना उपयोग मुके एक ही साथ समस्त पदार्थ की तीनों कालों की अवस्था को भगवान जानते हैं। तो हमारा वो मति स्वरूप ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, तो इसीलिए वो खंड खंड रूप प्रवर्तन होता है। एक ही साथ जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे विश्व में छा जाता है, तो कि केवल ज्ञान संपूर्ण केवल ज्ञान है। जो ज्ञान है वो समस्त लोकालोक का सर्व पदार्थ, छह द्रव्यों की सर्व अवस्था को, तीनों काल की अवस्था को एक ही समय में जानते हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं कि पहले हमारा उपयोग एक समय एक नींव पर होता है। तो पहले हम टेबल को जाना, बाद कुर्सी को जाना, बाद में पुस्तक को जाना, तो ऐसा खंड खंड रूप प्रवर्तता है। दूसरा, हम ऐसा मानते हैं कि ज्ञेय है तो हमारा ज्ञान है, ऐसी हमारी मान्यता है। ज्ञेय अगर कुर्सी नहीं होता तो मेरा ज्ञान, मैं कुर्सी को कैसे जानता। तो हमें ऐसी मान्यता है ज्ञेय के कारण हमारा ज्ञान है, तो वो भी गलत है। दूसरा, ज्ञेय का नाश होने से हम ऐसा मानते हैं ज्ञान का भी नाश हो गया। तो ये अल्प जो ज्ञान है हमारा जो अज्ञान है, उसी के कारण ज्ञान तो वास्तव में उसका स्वभाव तो परिपूर्ण है, केवल ज्ञान स्वभावी है। लेकिन वर्तमान में एक जो ज्ञानावरणी कर्म के कारण और अपनी योग्यता के कारण जीव को मति स्वरूप ज्ञान है, तो इसी कारण उसको जो भाव इंद्रिय है, जो खंड खंड रूप प्रवर्तन होता है, उसको भाव इंद्रिय कहते हैं। और जो असंगपणा है, अर्थात इंद्रिय का विषयों को अलग करना, असंगपणा, तो अपने आत्मा से भिन्न है। जो इंद्रिय का विषय है, पांच इंद्रिय का विषय, तो वो उसको भी अलग करना, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय का विषय, वो तीनों को अपना आत्मा से अलग करना, उसको जितेंद्रीयपणा कहने में आता है। तो ये 31वीं सर गाथा में बताया है। और सर आपने एक चीज और बताई कि मिथ्यात्व मिथ्यात्व वो सबसे बड़ा पाप है। बट हमको मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप लगता नहीं है। जैसे कि हम झूठ बोले तो हमको पाप लगता है कि वो पाप है, हिंसा करे तो वो पाप दिखाई देता है। बट मिथ्यात्व पाप है, ये हमको दिखाई क्यों नहीं देता, हमको फीलिंग में क्यों नहीं आता? हमारी समझ नहीं है ना, हमको मालूम नहीं है। हमारा अज्ञान के मोह के कारण वास्तविक हमारा मिथ्यात्व है ना, वो सबसे बड़ा पाप है। तो वास्तव में देखें ना, तो उसका कोई शास्त्र में ऐसा नहीं है, लेकिन अनुमान, हम अनुमान करें, हमारा से समझने के लिए, अगर हम विचार करें समझने के लिए, तो एक बाजू मिथ्यात्व का पाप है, दूसरी बाजू समस्त पाप, पांच महापाप है, 7 व्यसन है। दुनिया में जितना प्रकार का पाप है वो सब इकट्ठा करे और एक बाजू मिथ्यात्व का पाप रखे, तो मिथ्यात्व का पाप है वो मेरु पर्वत समान होता है, और बाकी का सभी पाप वो चावल का दाना जैसा होता है। इसलिए सभी पापों का उत्पत्ति स्थान ही मिथ्यात्व है, लेकिन वो हमको मालूम नहीं होता कि हमारी विपरीत मान्यता है, वो हमको मालूम नहीं है। हम, आपने बोला वो सही है कि भाई झूठ बोला तो हमें ऐसा मानते पाप किया, कोई जीव की हिंसा की तो हमें मान के पाप किया। लेकिन मिथ्यात्व है पाप, सबसे बड़ा पाप है, और सभी पापों का उत्पत्ति स्थान भी मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण ही अब 5 महापाप होता है, मिथ्यात्व के कारण ही 7 प्रकार का व्यसन होता है, ये मिथ्यात्व के कारण ही क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, ये कसाई नो कसाई होता है। तो सभी का मूल कारण तो मिथ्यात्व है, अपनी विपरीत मान्यता है, अपना आत्मा का स्वरूप है, वो स्वरूप संबंधी विपरीत मान्यता है। 6 द्रव्य 9 तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता है, वो हमारा मिथ्यात्व है। इसलिए गुरुदेव श्री ने जो 45 साल प्रवचन दिया, वो उसमें व्रत तप करने का
कि ऐसा कोई उपदेश खास नहीं दिया है। मुख्यत्वे गुरुदेव का फोकस मिथ्यात्व का अभाव का सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो उस पर गुरुदेव का फोकस रहा है, तो वही हमारा कर्तव्य है। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भी किसी को क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ डॉली बहन बोलो। जय હા जिनेन्द्र। 29 પ્રકારના જે અગ્રહિત મિથ્યાત્વના પ્રકાર કયા એ કયા ગ્રંથમાં અને તત્વાત સૂત્રમાં છે। તત્વાત સૂત્રમાં લગભગ પેલો કે બીજો અધિકાર છે, બહુ મને યાદ નથી પાકું, પણ તત્વાત સૂત્રમાં ઉમાસ્વામી આચાર્યદેવે એટલે અગ્રહિત મિથ્યાત્વના લક્ષણો બતાવ્યા છે। એટલે લક્ષણો એટલે પ્રકાર પણ કહી શકાય। એમાં સ્વપણનું એકત્વ એટલે આત્મા અને શરીરનું એકપણું માનવું, પર પદાર્થમાં કર્તા બુદ્ધિ છે, પર્યાય બુદ્ધિ છે, વર્તમાન પર્યાય જેટલો પોતાના આત્માને માનવો, પુણ્યમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ છે, પછી તત્વનો અશ્રદ્ધાન છે, પછી સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણીમાં પણ અશ્રદ્ધા, એ પણ એક અગ્રહિત મિથ્યાત્વનું લક્ષણ છે। અને મનુષ્ય અને તેજસ પ્રત્યે મમત્વ બુદ્ધિથી કરુણા થવી, એ પણ એક અગ્રહિત મિથ્યાત્વનું લક્ષણ છે। તો એવા 29 પ્રકાર બતાવ્યા છે। એટલે મનુષ્ય અને તેજસ પ્રત્યે મમત્વ બુદ્ધિથી કરુણા થવી ને, એ પણ એક અગ્રહિત મિથ્યાત્વનું લક્ષણ બતાવ્યું છે। બરોબર। અને એક દ્રવ્યબંધ આપણે પ્રવચન સારનો રેફરન્સ આપ્યો, એમાં ભાવબંધ દેખાડ્યો અને દ્રવ્યબંધ 2 પ્રકારે કીધો, તો એના વિશે થોડીક સ્પષ્ટતા। હા, એટલે જે 3 પ્રકાર બતાવ્યા, એમાં પ્રવચન સારના આધાર પર 3 પ્રકાર બતાવ્યા છે। એમાં આત્મા અને રાગનું જે એકપણું છે એ ભાવબંધ છે, એને ભાવબંધ કીધો છે। આત્મા અને રાગનું જે એકપણું છે એને ભાવબંધ કીધો છે। અને દ્રવ્યબંધ છે એ 2 પૂતગલના પરમાણુ સ્પર્શ ગુણના કારણે 2 પૂતગલના પરમાણુઓનો જે બંધ થાય એને દ્રવ્યબંધ કીધો છે। અને એક ક્ષેત્ર અવગાહ બંધ એટલે કે આત્મા અને કર્મનો એક ક્ષેત્ર જે બંધ છે એને એક ક્ષેત્ર અવગાહ બંધ એટલે પૂતગલ જીવાત્મક બંધ કહેવામાં આવ્યો। શાસ્ત્રમાં એમને પ્રવચનમાં પૂતગલ જીવાત્મક બંધ કીધો છે। એટલે એક ક્ષેત્ર અવગાહ બંધ છે એ પૂતગલ જીવાત્મક બંધ છે। એટલે જીવબંધ આત્માને રાગ સાથેનું એકત્વ એકપણું એ જીવબંધ કીધો। પછી 2 પૂતગલના પરમાણુ સ્પર્શ ગુણના કારણે જે એનું મિલન થાય એટલે કે એનો એકતાપણું થાય, એનો સ્કંધ થાય, એ પૂતગલ બંધ છે। અને પૂતગલ જીવાત્મક બંધ એટલે એક ક્ષેત્રે એ કર્મનું બંધન જીવની સાથે, એને પૂતગલ જીવાત્મક બંધ કહેવામાં આવ્યો છે। એટલે એ પ્રવચન સારની 177મી ગાથામાં એના રેફરન્સમાં એ વાત બતાવવામાં આવી છે। બરોબર। એટલે ખાસ તો વિષયમાં આપણે જે કાંઈ હેતુ છે આ શાસ્ત્રનો આપણે અભ્યાસ કરી અથવા તો એમનો જે જ્ઞાનનો સંયોક્ષમ થાય, પણ મૂળ હેતુ સમ્યક દર્શન કેમ પ્રાપ્ત થાય, એટલે કે આત્માના લક્ષપૂર્વકની પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ। આપણે જે કાંઈ અભ્યાસ કરીએ એ ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળતા હોય, શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય કરતા હોય, તત્વનો વિચાર કરતા હોય, તો એમાં પ્રયોજન એકમાત્ર આત્માનું હોવું જોઈએ। એ સામાન્ય રીતે એવું નથી બનતું હોતું। પ્રયોજન અન્ય કોઈ હોય, કોઈ ક્રિયા પૂરતું હોય, રોજ એક પૂજા કરવી એટલે પૂજા કરવી એક ક્રિયા હોય, અથવા તો આનાથી પુણ્યનો બંધ થશે એવો કોઈ ભાવ મનમાં હોય, અથવા તો વર્તમાન પ્રતિકૂળતા દૂર થઈ જશે, હું આ ભગવાનની પૂજા કરીશ અથવા તો સ્વાધ્યાય કરીશ તો એ પુણ્ય પાપ ઠેલાય એટલે મને જે વર્તમાનમાં પ્રતિકૂળતા છે દૂર થાય,
તો કે એ બધી વાત છે એ આત્માના લક્ષપૂર્વકની ક્રિયા નથી અને એનું ફળ મળતું નથી. એટલે ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળી, સ્વાધ્યાય કરી, તત્વનો વિચાર કરી, સત્સંગ કરી, જે કાંઈ કરી એમાં પ્રયોજન એકમાત્ર પોતાના આત્મપ્રાપ્તિનો હોવું જોઈએ. એટલે આત્મપ્રાપ્તિના હેતુસર જ જે કાંઈ ક્રિયા કરવામાં આવે એ પૂજા કરી, સ્વાધ્યાય કરી, ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળી, એનો હેતુ એકમાત્ર આત્મપ્રાપ્તિનો હોવો જોઈએ. બીજા કોઈને પણ કઈ પ્રશ્ન હોય તો હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે. એટલે આમાં પૂતગલ બંધ, જીવ બંધ અને એક ક્ષેત્ર અવગા એટલે કે પૂતગલ જીવાત્મક બંધ એ પ્રવચન સારના આધારે વાત કરી છે. અને સામાન્ય જે બંધ છે એ ભાવબંધ અને દ્રવ્ય બંધ, એટલે એ પુણ્ય પાપ આદિ શુભ ભાવમાં રોકાઈ જવું એ ભાવબંધ છે. અને એ પૂતગલિક કર્મનું એક ક્ષેત્ર બંધન થવું એ દ્રવ્ય બંધ છે. એટલે એ આપણે રૂટિનમાં જે ભાવબંધ ને દ્રવ્ય બંધની વ્યાખ્યા છે. પણ પ્રવચન સારના સંદર્ભમાં જે 177મી ગાથા લગભગ કીધી એમાં આ પ્રકારની વાત 3 પ્રકારના બંધ બતાવવામાં આવ્યા છે. બરોબર છે, બહુ સરસ. હવે કોઈને પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે સેશન એન્ડ કરીએ. જયકારાની સ્લાઇડ લગાવીએ છીએ, 1 મિનિટ. તમે જયકારા લેશો? હા. બોલો શ્રી ઋષભદેવાદી 2400 જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. બોલો શ્રી સિમંદરનાથ આદિ વિશ્વ વિહરમાન જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. બોલો શ્રી સમયસાર આદિ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. બોલો શ્રી કુંકુમ આચાર્ય આદિ સર્વ આચાર્ય દેવનો જય હો. બોલો અનંત અનંત ઉપકારી પૂજ્ય કાન ગુરુદેવનો જય હો. બોલો ધન્ય અવતાર પ્રસન્નમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સુવર્ણપુરી તીર્થ ધામનો જય હો. સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જિનેન્દ્ર. બધા સાધર્મીઓને જય જિનેન્દ્ર. આજે ટ્યુઝડેની ક્વિઝ છે એ 12 વાગ્યા સુધી જ રહેશે. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો ટોપિક છે, તો તમે ક્વિઝ કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. ફ્રાઈડે સ્ટુડન્ટ સ્પેશિયલ રાઉન્ડ ચાલે છે, જેમાં 18 ડિફરન્ટ પર આપણે ટોપિક લઈએ છીએ. અને સન્ડે, લાસ્ટ સન્ડે છે એટલે સમ્યક સત્સંગ હશે, તો બધાને જ આમંત્રણ છે કે પાર્ટિસિપેટ કરે. સોનગઢ યંગ પાઠશાળા તરફથી બધાને જય જિનેન્દ્ર.